मैं भी नस्ले पीना, ट्रैक्टर भी नस्ले पियावांगा ते इस लई कंपनी नूं गिला नहीं आन देना। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਕੰਨ ਫੜਵਾਵਾਂਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਧੌਣ ਨੂੰ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 640 ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਖੀ ਤੇ ਵੱਖੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਐ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ 385 ਜੀ ਜੀ ਕਿ 4x4। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਚਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 4-5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਰ ਫਿਲਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਰ ਤੇਲ ਲੈ ਲਿਆ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੂਲੈਂਟ ਵਾਟਰ ਮੈਂ 33 ਜਾਂ 37 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕੂਲੈਂਟ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਵੱਧ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल PK YouTube चैनल च खुश आमदीद। दोस्तों अज मौजूद हाँ जी लाहौर ट्रैक्टर मार्केट दे विच भाई रियाज को। चेक करो जी न्यू हॉलैंड 850 लिफ्टोमैटिक एक खोट जी सेल हो गया है। बाकी दसना तुहानूं मैं दसदा रहना वा मार्केट के जो हालात ने, ये हालातों के विच भी भाई सेल हो रहा सिर्फ 850 सेल हो रहा। भाई हुणी स्पैशली जर्मनी तो इन्होंने बुक करवाया सी, वीडियो वगैरह देखते सी, कहते जी 850 ही लैना। इन्होंने नाल गलबात करते हैं। पिछे भाई रियाज ने चेक करो पूरा पिछे बूफर सिस्टम लगवाया, भाई रियाज को छतरी लगवाई तो गलबात करते हैं जी इन्होंने किन्ने च मिलिया ते किहड़ी चीज़ इन्होंने अच्छी लगी 850 दे विच। ते अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाई जी की हाल है, ठीक ठाक हो? बस शुक्र अल्लाह ताला दा अल्हम्दुलिल्लाह। ते जिन्ने अपने वीलॉगर ने, जिन्ने अपने बनाने वाले ने वीडियो शीडियो, अच्छा जी, इन्हां दे इश्तिहारबाजी कीती। हां जी। ते मैनू ट्रैक्टर दी लोड़ सी इत्थे भी जी जी। तो वो फिर मैं इत्थे आया तो कुदरती तौर पर लिफ्टोमैटिक निकल आया तो मैं क्या चलो लिफ्टोमैटिक लै लैने। अच्छा हाँ, तो वो हुण लैके गुजारा करांगे इंशाल्लाह। वेखो वेखने किवें दा निकलदा। ते पहला आपां किहड़ा ट्रैक्टर इस्तेमाल कीता? 640। अच्छा तकरीबन फीएट ही तुसीं इस्तेमाल कीता, मैसी नहीं इस्तेमाल कीता? साडे इलाके च चलदे ही बहुते फीएट ने। अच्छा जी। ते उत्थे रीसेल वैल्यू भी है ते नाले ये है कि सर्विस उत्थे आराम नाल मिल जांदी है। हर चौथी दुकान मिस्त्री दी है, बिल्कुल फीएट दी है। ते ए मेरे पुत्र कोल 480 है, मेरे कोल 640 सी। बिल्कुल हुण ओ वेचदा होया ते हुण आ गया अगों 850। ठीक हो गया जी। ते भाई कितनी देर जर्मनी रह के आए हो? 40 साल। 40 साल जर्मनी रह के आए हो ते जगह दी बगैर मुछां फुटियां मुछां सन जदों गए सां। हुण कह लवो कि नौवां पोतरे वाले हो चले हैं। अच्छा जी। हां जी। ते की ख्याल है, की कमाया जे ते की खोया जे जर्मनी जाके? जर्मनी जाके बहुत सारा दीन हासिल किया ते कोई एक आने की शै कोई नहीं ते जमा 1 रुपया नहीं किता। अच्छा जी। ते सिर्फ उन्हां दे कोल साडा अखलाक उन्हां कोल सी, मैं उन्हां कोलों अपना अखलाक वापस लै लिया। वेरी गुड वेरी गुड। ते हुण दोबारा जाना जर्मनी कि नहीं? जांदे आदे रहे, मेरे बाल बच्चे उत्थे ने, भैन भरा उत्थे, सारा टब्बर उत्थे। इत्थे अपना जिमीदार है? जिमीदार आ वो आप भी करीदा ते मेरा पुत्र है, मैं गैर हाज़र होवां ते ये साम लंदा। मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे मरहूम, अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात बुलंद करे। मेरे अब्बा जानी उन्हां दी मैनू वसीयत सी कि पुत्र ज़मीनां साडी जद्दी पुश्ती ने, ये वेचनियां नहीं आबाद करनियां ने ते करनियां ने तू। वेरी गुड। ते मैं ते अपने वालिद दे अहद दे उत्ते पूरा उतर आया। अगों अल्लाह पाक कबूल कर ले ते अलहमदुलिल्लाह, बाकी साडी की मजाल है। चलो जी असीं हुण गल करांगे ट्रैक्टर दी। ते ट्रैक्टर भाई तुहानूं किहड़ी चीज़ अच्छी लगी है? तुहां न्यू हॉलैंड 850 लिया ते अजकल इहदा तुहानूं पता ट्रेंड भी बड़ा है। मेरा वीर ट्रेंड मरेंड ते अपनी थां ते रहे ते ओह सिर्फ ये है कि एक इन्हां ने एक पुरजा पा के निक्का जिहा ना ते अपनी विक्री वधाउण दी गल कीती ते मेरे लिए ओह बड़ा सूट सी क्योंकि मेरी ना धौण नूं वल पै जांदा सी 640 चलाने आ। अच्छा। ते नाले वक्खी ते वक्खी चढ़ जांदी सी क्योंकि पिछे ऐ रहना हर वेले। हाँ लीवर ते हत्थ रहिंदा। हाँ ते साडा हत्थ बैठा होया सी लिफ्टोमैटिक वगैरह ट्रैक्टरां दे उत्ते ते इत्थे आए ते कोई भी इत्थे किसे नूं पता ही नहीं सी। हां जी। जो मैं किसे नूं क्लीयर भी नहीं सी करदा, इन्हां नूं मैं दसदा हुंदा सां कि यार इंज दा ट्रैक्टर हुंदा है ना, मूंह मेरा वेंदे रहंदे सन। अच्छा। ते ओह अल्लाह ने कीता कि ओह इन्हां ने लिफ्टोमैटिक दा जैसे ऐलान कीता ते मैं लैना सी 385 जी जी कि 4x4। अच्छा जी। वो फिर ये कहन लगे कि चाचा वो आ गया जेड़ा तू सानू दसदा हुंदा सा ना। अच्छा। मैं कहा चलो फिर 4 महीने इंतजार कर लैने। वेरी गुड। ते आया ते मैं गर्मियां दा 21 जून दा आया। हां। ते वो फिर शुक्र है आ गया, लांच हो गया ते असीं ट्रैक्टर मैं जदों गया सा उदों भी इंज दी शक्लां सन। बिल्कुल। ते 40 साल बाद मैं आया ते मेरी शक्ल बदल गई, इन्हां दी नहीं बदली। ना शक्ल बदली, ना टेक्निक बदली, ना अकल बदली। देखो जी साडे जिमीदार ही नहीं बदले, गल ये है जिमीदार नहीं, जिमीदार साडा अनपढ़ है। ये ते गल मन साडा जिमीदार बेचारा ना अनपढ़ है। जी जी।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੈयद ਆਸਫ ਜ਼ਮਾਨ ਅब्बासी। ਆਸਫ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੇ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਨਾ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 7% ਸੂਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਸ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਿਓ। ਮੈਂ 15 ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਦ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਆ ਕੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿਆ ਠੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਟੁਰਿਆ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ? ਹੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਾਂਡੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 7500 ਛਾਵਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਵੇਖੋ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਕਮਾ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੂਦ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ। ਅੱਛਾ 40 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਇਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਲ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਲ ਬਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈਏ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ 2 11 ਫਾਲੀਏ ਤੇ 13 ਫਾਲੀਏ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਪਈ ਏ। ਅੱਛਾ 11 ਫਾਲੇ ਪਾਉਣੀ ਪਿੱਛੇ? 13 ਫਾਲੀ। ਅੱਛਾ 13 ਫਾਲੀ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਲੈਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਜਦ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਜਦ ਮਲਟੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ? ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਇੱਥੇ? ਹੈ ਕੋਈ 3.5 ਮੁਰੱਬੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਰਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬਾਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚਣੇ ਤੇ ਮਕਈ ਤੇ ਸਰੋਂ ਤੇ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਮੋਠ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਸਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਧੀ 'ਚ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਰਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਕਿ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੁਫਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 1-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪੈੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਿਆਜ ਨੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਿਆਜ ਨੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਰਗੜਾਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਵਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਲਿਆ ਜੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ 38,07,000 49,000 ਤੇ 300 ਜਾਂ 700 ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਆ ਪਿਆ? ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15,000 ਪਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹੋ ਦੇਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ 4-5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਆ? ਓਰੀਜਨਲ ਹਰ ਫਿਲਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਰ ਤੇਲ ਲੈ ਲਿਆ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੂਲੈਂਟ ਵਾਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 33 ਜਾਂ 37 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕੂਲੈਂਟ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ
ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੂਲੈਂਟ ਵਾਟਰ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੂਲੈਂਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੈਸਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੈਸਲੇ ਪੀਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸਲੇ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਕੰਨ ਫੜਵਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਹੋਏ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਇਆ ਤੇ 3 ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਸ਼ਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਰੀਜਨਲ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ 2000 ਘੰਟੇ ਦੱਸੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੀ ਜੀ 100 ਹਾਦਸਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਨ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਅਜ਼ਬਰ ਕਰ ਲਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਾਲ ਲਿੱਲੇ ਆ ਨਾਲ, ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਐਸਟੀਮੇਟ? ਆਪ 5 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜੀ ਤੇ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇਲ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇੰਜਨ ਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਉਤਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਫਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਲਾਂ ਹੁੱਲਾਂ ਉਹ ਲੈਦਾ? ਉਹ ਹੱਲਾਂ ਲੈਦਾ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਦਾ, ਆ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਂ, ਛੱਤ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਵੱਧ ਹੀ ਗਿਆ। ਅਜੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗੜਾਮ ਤੇ ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਡੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਮਗਰਾਟ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਾਬਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਬਲਾ ਲੋਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਡੰਡਾ ਸਰਵ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੇਸਰ 1500 ਵਾਟ ਦਾ ਬੇਸਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਫਾਲੀ ਹੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ 11 ਵਾਲੀ ਪਈ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਅ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ 640 ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਭਾਈ ਰਾਤ? ਇਹ ਹੱਲ 2,40,000 ਦੀ। 2,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆ ਛੱਤ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੁਫਰ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ 1,60,000 ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾ। 300 ਪੂਰਾ 786 2192 0345 40 45 777। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਰੌਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਰਿਆ।
ਮੇਰੇ ਇਹੋ 2 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ।